నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. వైజాగ్లోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ని ఏవి రూపంలో ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, సో లాస్ట్ మండే నుంచి మీరు క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసేసారు, ఆల్రెడీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కూడా అయిపోయింది. సో ఎనీ ఛాన్సెస్ టు లేట్ కామర్స్, లేట్గా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా మీ దగ్గర? డెఫినెట్గా అండి. అంటే మేము యాక్చువల్గా సెప్టెంబర్ 2 దాకా కూడా మేము అంటే వీ డూ ప్రమోషన్స్, వీ ఇంటరాక్ట్ విత్ స్టూడెంట్స్, వీ ఇంటరాక్ట్ విత్ పేరెంట్స్, అండ్ వీ గివ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. వై? బికాస్ ఇది ఇయర్కనే కాదు, నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఎవరైతే ఇయర్ 12th ఉన్నారో, ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నారో, అలాగే 10th ఉన్నారో, అలాగే డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నారో, వాళ్ళకు కూడా ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ కావాలి అంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఎక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అలాగే మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఎక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అలాగే సైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చదివితే ఎలా ఉంటుంది ఫ్యూచరు, ఇవన్నీ కూడా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్స్ అనమాట. అది ఇంపార్టెంట్గా మేము సెప్టెంబర్లో కూడా వైడ్ చివరి పాయింట్ వరకు ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి ఏంటి అని కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా మీరు ఒక క్లారిటీ ఇస్తున్నారు అనమాట. అది స్టూడెంట్కి ఉండాలండి, ఆ క్లారిటీ ఉండాలన్నమాట. అంటే మనం 12th అయిపోయిన పిల్లలు మ్యాక్సిమం వచ్చి జాయిన్ అవుతారు మన దగ్గర డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి. సో అలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే అసలు ఎక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నది తెలియదు. అలాగే మేనేజ్మెంట్ చదివితే స్పెషలైజేషన్ బట్టి ఉద్యోగంలో ఒక్కోసారి చాలా బ్రహ్మాండమైన జీతాలు వస్తాయి అనుకుంటారు. బట్ స్టూడెంట్స్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పేరెంట్స్ సలహా ఫస్ట్ తీసుకోవాలండి. అంటే పేరెంట్స్ సలహా అంటే పేరెంట్సే చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేశారు కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ప్లస్సెస్ అడ్వాంటేజెస్ పేరెంట్స్కి ఎక్కువ తెలుస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మా అబ్బాయి గురించి తనకున్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, తను దేంట్లో బాగా రాణించగలుగుతాడు, చిన్నప్పటి నుంచి దేంట్లో బాగా రాణించాడు, సో ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఆలోచిస్తే ఏ సబ్జెక్టు అతనికి బాగా నప్పుద్ది అన్నది పేరెంట్గా నాకు తెలుస్తుంది అనమాట. అలాగే ప్రతి పేరెంట్కి తెలుస్తుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ స్టూడెంట్ ఆ పర్సనాలిటీని బట్టి అతని అడ్వాంటేజ్ని బట్టి ఒక కోర్స్ తీసుకుంటే ఆ కోర్స్ మీద అతను మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదించి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో అతనికి చాలా బ్రహ్మాండమైన అంటే సెటిల్మెంట్ అవుతాడు. ఓకే, ఫస్ట్ కాలర్ సార్ పావని గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. పావని గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. హలో సార్ నమస్తే సార్. పావని గారు. సార్ నమస్తే. హలో. ఓకే అండి, కాల్ డ్రాప్ అయింది. సో అంటే లేట్ కామర్స్కి ఎటువంటి అంటే లేట్ అయినా కోర్సు స్టార్ట్ అయినా ఏమి ఇబ్బంది లేదు అంటారా? అవన్నీ ఎలా కవర్ చేస్తారు? అంటే ఎలా ఉంటుందంటే అండి కౌన్సిలింగ్, అడ్మిషన్స్, దోస్త్ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్, అలాగే ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్, అలాగే నీట్ కౌన్సిలింగ్, అలాగే దేర్ ఆర్ ఐసెట్ కౌన్సిలింగ్, ఇలా కౌన్సిలింగ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి కదండి. సో ఆ కౌన్సిలింగ్స్ క్లోజ్ అయ్యేదాకా కూడా మన దగ్గర కొంచెం పిల్లలు వస్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ దో మన దగ్గర అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేవా అని కాదు, వీ హ్యావ్ ఒక మొత్తం టోటల్ 5 క్యాంపసెస్ మీద మాకు ఒక 2200 సీట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అఫిలియేటెడ్ సీట్స్. 2200 ఫుల్ అయినా కానీ వీ టెల్ స్టూడెంట్స్ టు కమ్. అంటే ఎందుకు రమ్మంటున్నాము అంటే జస్ట్ టు గివ్ నాలెడ్జ్.
అంటే అసలు ఈ కోర్సెస్ గురించి చెప్పాలి, తెలుసుకోవాలి అన్న దాని గురించి మేము అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి వీ టెల్ దెమ్ టు కమ్ టు ద కాలేజ్ అండ్ టేక్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పర్ట్స్. ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ దగ్గర నుంచి అడ్వైస్ తీసుకుంటే ఫ్యూచర్గా మీకు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి. అంతేగాని అంటే మా దగ్గర అడ్మిషన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి, రండి, అది ఇంజనీరింగ్లో సీట్ రాకపోతే కనుక మా దగ్గరికి రండి, లేకపోతే మీకు నచ్చిన కోర్సులో సీట్ రాకపోతే మా దగ్గర రండి అని చెప్పడానికి కాదు. సో జస్ట్ గివ్ అన్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ రన్నింగ్. ఓకే సార్. కాలర్ పావని గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే పావని గారు. సార్ నా ఫ్రెండ్ మీ కాలేజ్లో బీబీఏ చేసింది సార్. ఓ వెరీ గుడ్ అమ్మా. నేను కూడా బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇలా ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కూడా ఉంది అని చెప్పింది. అవును. దానికి దీనికి ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? బీబీఏకి బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దాంట్లో బీబీఏలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, ఆ స్పెషలైజేషన్స్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా టచ్ చేస్తారు. అంటే మేజర్ సబ్జెక్ట్స్ కింద ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్, అలాగే హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ మేజర్గా ఉంటాయి. తర్వాత దాంట్లో కూడా ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ ఉంటాయి. కానీ మేజర్గా ఉండేది మాత్రం ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, హాస్పిటాలిటీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద స్మాల్ డిఫరెన్స్. అలాగే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే మీకు ట్రావెల్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉన్న పిల్లలు, అంటే చాలామందికి, అంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుందండి, వరల్డ్ అంతా తిరగాలి, వరల్డ్ అంతా చూడాలి, ఇంపార్టెంట్గా సీనరిక్ ప్లేసెస్, టూరిజం ప్లేసెస్, అలాగే హిస్టారికల్ ప్లేసెస్, ఇలాంటివన్నీ చూడాలి అన్న ఇది కుతూహలం అందరికీ ఉంటుంది. సో అలాంటి వాళ్ళకి, ఇంకా బాగా ట్రావెల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం తీసుకుంటే మీకు జాబ్స్ ఆ ఇండస్ట్రీస్లోనే వస్తాయి. అంటే ట్రావెల్కి సంబంధించి, టూరిజం సంబంధించి, హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్లో, అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్, అలాగే మీకు థామస్ కుక్, మేక్ మై ట్రిప్, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి కదండి, అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. దాని మూలంగా ఏంటంటే మీరు ప్రపంచం అంతా తిరగవచ్చు. అంటే ఒక 3-4 ఇయర్స్ మీకు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యేవాటికి జస్ట్ 21-22 ఉంటుంది కాబట్టి ఓ 3-4 ఇయర్స్ మీరు అలాగా ట్రావెల్ చేసి ప్రపంచం అంతా చూసి ఆ తర్వాత మీరు అంటే ఒక సిటీలో సెటిల్ అవ్వచ్చు. ఏ సిటీ నచ్చితే కనుక ఆ సిటీలో సెటిల్ అవ్వచ్చు. సో దేర్ ఆర్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ అనమాట. అంటే ప్రపంచంలో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడానికి మీకు బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం విల్ బీ హ్యావింగ్ గుడ్ ఎడ్జ్ అండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ రవి గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. రవి గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ రవి గారు. సార్ అదే కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూ వల్ల అదే అడ్మిషన్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను సార్, లేట్ అయిపోయింది. అదే ఎంఎస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఇంకా మనకి సీట్స్ ఉన్నాయా లేవా అనేది కన్ఫర్మేషన్ కోసం చేశాను. డెఫినెట్గా అండి, మీకు సెప్టెంబర్ ఎండ్ దాకా కూడా అడ్మిషన్స్ అంటే ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది. సీట్స్ ఎంబీఏలోనూ ఎంఎస్ ప్రోగ్రాంలో ఉన్నాయి. ఎంబీఏలో కూడా మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజము, అలాగే ఎంఎస్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మీరు ఏదైనా అడ్మిషన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అలాగే జనరల్ ఎంబీఏ కూడా ఉందన్నమాట. సో ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్, ఇంకా చాలా వరకు మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్లో పీజీ లెవెల్లో ఇంకా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, బట్ మన క్లాసెస్ అయితే స్టార్ట్ అయినాయి. ఓరియంటేషన్ జరిగింది లాస్ట్ వీక్ అంతా కూడా. సో ఈ మండే నుంచి కొంచెం సీరియస్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. సో మీరు డెఫినెట్గా మీరు వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. డెఫినెట్గా చాలా మంచి కోర్స్ అండి. ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అయినా కానీ, ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయినా కానీ, 2 కూడా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ కుసుమ ఫ్రమ్ విజయవాడ. కుసుమ గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. హలో నమస్తే సార్. నమస్తే కుసుమ గారు. సార్ అదే బాబు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. అదే డిహెచ్ఎం కోర్సు సిఏ ఉందని కాలేజ్లో విన్నాం సార్. రెండిట్లో ఏ కోర్స్ బాగుంటుంది సార్? కల్నరీ ఆర్ట్స్ అండి. అంటే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అంటే కంప్లీట్గా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించి, అంటే షెఫ్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కల్నరీ ఆర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. సో డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి మీ బాబుకి 2 కోర్సులు ఎలిజిబుల్లే. అంటే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అయినా చేయొచ్చు, లేదు మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ అయినా, ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా, ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయినా, ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చేయొచ్చు. నన్ను అడిగితే కనుక, అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి, బాబుకి ఇష్టం కల్నరీ ఆర్ట్స్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా కల్నరీ ఆర్ట్సే జాయిన్ చేయండి. మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్లో ఏంటంటే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అంటే ప్రొడక్షను, ఫ్రంట్ ఆఫీసు, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి హోటల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి. ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ మాస్టర్స్లో అయితే కనుక 4 సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అవుతాయి. దాంతోపాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా కవర్ చేస్తాడనమాట. సో ఒక జనరల్ మేనేజర్ అవ్వాలి హోటల్కి అనుకుంటే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చాలా ఈజీగా జనరల్ మేనేజర్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అనుకోండి, తనకి ఎస్పెషలీ నేను షెఫ్ అవ్వాలి, నేను ప్రపంచంలో మంచి గుర్తింపు పొందే షెఫ్ అవ్వాలి అనుకుంటే
అంటే మాత్రం కల్నరీ ఆర్ట్స్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా తను మంచి షెఫ్ అవుతాడండి. సో తను కాకపోతే ఏంటంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోడు కాబట్టి, అంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, అదర్ 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ తనకి టచ్ ఉండదు కాబట్టి కిచెన్లో మాత్రం డెఫినెట్గా హీల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ ఎంప్లాయ్ అనమాట. సో దాంట్లో అయితే మాత్రం తనకి అంటే దాంట్లోనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కల్నరీ ఆర్ట్స్ చేయొచ్చండి. ఓకే అండి. సో ఇందాక ఒక కాలర్ కూడా అడిగారు, సో ఎంఎస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు అని చెప్పి. సో అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉంటూ ఉంటారు సార్. సో అంటే సంప్రదించే వరకు వచ్చి కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో ఏం చెప్తారు? డెఫినెట్గా అంటే చాలామంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేపాటికండి చాలా మంచి పర్సనాలిటీ ఉండాలి, హైట్ ఉండాలి, అందంగా ఉండాలి, ప్లస్ నేను ఇంగ్లీష్ మీడియమే అయ్యి ఉండాలి అని చెప్పి స్టూడెంట్స్ అనుకుని కొంచెం బెరుగ్గా అంటే వచ్చేవాళ్ళు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువగా ఉండి వస్తూ ఉంటారు. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ లేని పిల్లలు కూడా అసలు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడానికి కూడా భయపడుతూ ఉంటారు. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇన్ని రకాలైన క్వాలిటీస్ ఉండాలని చెప్పి. యాక్చువల్గా ఆ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉండక్కర్లేదండి. ఆ క్వాలిటీస్ అన్నీ మెయిన్ డెవలప్ చేస్తాం. అంటే ఒక స్టూడెంట్ తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చినా కానీ, ఒక ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చినా కానీ, అతనికి బట్టలు సరిగ్గా వేసుకుంటాం వచ్చినా రాకపోయినా కానీ, మంచి గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నా లేకపోయినా, మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉన్నా లేకపోయినా, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నా లేకపోయినా, దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్. అంటే అలాంటి స్టూడెంట్నే 3 సంవత్సరాల్లో మనం ఒక మంచి ఎంప్లాయీ, అంటే ఒక హోటల్కి కావాల్సిన, ఒక 5 స్టార్ హోటల్కి కావాల్సిన ఎంప్లాయీ లాగా తయారు చేయడమే మా ఛాలెంజ్ అనమాట. సో వీ టేక్ దిస్ పీపుల్. అంటే యాక్చువల్గా ఇలాంటి పిల్లలు మా దగ్గరికి ఎంత ఎక్కువ వస్తాయి అంటే, కొంతమంది ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఆలోచిస్తారు, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా ఎక్కువ డబ్బులు అవుద్దని. లక్కీలీ అండి గవర్నమెంట్స్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి. భారతదేశంలో తెలంగాణ గవర్నమెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విషయంలో, అంటే వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళకి కానీ, ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ వాళ్ళకి కానీ దగ్గరగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి సంవత్సరానికి 40,000 నుంచి 50,000 రూపాయలు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లు ఇస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ వండర్ఫుల్ థింగ్ అండి. ఎందుకంటే ఇవాళ జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే 100% జాబ్ వచ్చే కోర్సెస్ ఏంటి అన్నది గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేసింది. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేస్తే అది కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజ్ లాంటి కాలేజ్లో కనుక కంప్లీట్ చేస్తే అతనికి భవిష్యత్తులో ఇంక వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే ఆలోచన రాదు. ఇంకా అంటే అతను రిటైర్మెంట్ నెక్స్ట్ 30 years 40 years అతని ఇండస్ట్రీలో చాలా ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్తాడు. వై? బికాజ్ వీ ట్రైన్ దెమ్ అండి. అంటే అలాగా చదువు చెప్తాము, ట్రైన్ చేస్తాము, స్కిల్స్ పెంపొందిస్తాం. లాస్ట్ 20 years మా హిస్టరీ కూడా చెప్తుంది అదే అనమాట. వీ గివ్ 100% ప్లేస్మెంట్. మేము మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్కి, మా దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకున్న స్టూడెంట్కి వీ ప్రామిస్ హిమ్ 100% ప్లేస్మెంట్. నీకు ఉద్యోగం, కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వాటికి నీకు ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంటుంది. కాకపోతే నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే మినిమం 85% అటెండెన్స్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్. ఎందుకంటే అండి ఇది ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఏంటంటే పర్సనల్గా క్లాస్లో లేకపోతే, ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం, అంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవటం, మాట్లాడటం, అలాగే బాడీ లాంగ్వేజ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అలాగే అటైర్, బట్టలు ఎలా వేసుకోవాలి, మనల్ని మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం ఇంట్లో కూర్చొని పుస్తకంలో చదివితే నేర్చుకోలేమని. వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దెమ్. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అవన్నీ వస్తాయి. సో అలా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాము. అలాగే ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే స్టూడెంట్ని సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే తాజ్ కృష్ణకి మనం రెగ్యులర్గా పంపిస్తాం అనుకోండి. అక్కడ ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఎలా ఉంటున్నారు, ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, ఎలా డ్రెస్ చేసుకుంటున్నారు, ఎలా స్మైల్తో ఉంటున్నారు, అంటే డ్యూటీలో ఉన్న 8 hours 10 hours ఎంత స్మైల్తో ఉంటున్నారు, ఎంత పేషెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. అంటే సహనం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గెస్ట్ రిలేషన్స్లో. అంటే గెస్ట్ ఏంటంటే అండి ఎప్పుడు కూడా అంటే తీసుకునే దీంట్లో ఉంటాడు అనమాట. అండ్ మనం ఎప్పుడు అతిథుల్ని మనం ఇచ్చే పరిస్థితిలో మనం ఉంటాం. సో తను డిమాండ్ చేస్తాడు, ఆ డిమాండ్స్ని మనం వీ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్ దట్ అనమాట. సో అలాంటి స్టేజ్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే గెస్ట్ కోప్పడచ్చు, అరవచ్చు, ఇసుక్కోవచ్చు, ఇలాంటి. ఎందుకంటే తను గెస్ట్కి ఏంటంటే చాలా వేరే బిజినెస్లు ఉండొచ్చు, వేరే యావిగేషన్స్ ఉండొచ్చు, వేరే అనేకమైన వాటితో అతని మూడ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోలేమన్నమాట. సో అతను మూడ్ని బట్టి ఒక్కోసారి చాలా బ్రహ్మాండంగా పలకరిస్తారు గెస్ట్లు, బాగున్నావా అని పేరు పెట్టుకొని మరీ పిలుస్తారు. కొంతమంది ఇసుక్కుంటారు. ఎందుకు ఇసుక్కున్నారంటే మన మీద కోపంతో కాదండి, బయట వాళ్ళకి జరిగిన అనేక విషయాలు అవ్వచ్చు. సో ఎవరికైనా పర్సనల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, అఫీషియల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, ప్రొఫెషనల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా మన మీద చూపిస్తుంటారు. సో వాటిలన్నింటినీ కూడా మనం ఒకే విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఎస్ సార్, సారీ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ అని చెప్పి స్మైలింగ్ ఫేస్తో ఉండాలి. సో ఈ పేషెన్స్ పెంచుకోవాలి అంటే కనుక యోగా లాంటి
చేయటం, చేపించడం, ప్రాక్టీస్ చేయించడం, అలాగే కోపాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి, అలాగే కంట్రోల్ ఎలా ఉండాలి, అంటే మెంటల్గా మనం స్టేబుల్గా ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా ట్రైన్ చేయాలండి. సో ఇవన్నీ ట్రైన్ చేయాలంటే ఫిజికల్ అటెండెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలర్ ఫాతిమా గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఫాతిమా గారు, మనతో పాటు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్, నేను హైదరాబాద్ నుంచి. నమస్తే ఫాతిమా గారు. పాప ఎంఎస్ చేద్దాం అనుకుంటుంది సార్. ఓకే అండి. ప్లేస్మెంట్స్ అవి ఎలా ఉంటాయి సార్, అది అడుగుదామని. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. 70% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, అలాగే 30% మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అవుతాయి. కాబట్టి పాపకి హోటల్ ఇండస్ట్రీలో కావాలంటే 5 స్టార్ హోటల్స్లో, లేదంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో, అంటే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో, ఇలా ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సంబంధించిన, హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించిన రిసార్ట్స్లోనే కాకుండా కార్పొరేట్ ఆఫీసుల్లో, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, అలాగే మీకు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. అందులో ఆడపిల్ల అంటున్నారు కాబట్టి చాలా డిమాండ్ ఉందండి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసిన పిల్లలకి. మినిమం శాలరీ వచ్చి 30,000, అంటే ఆల్మోస్ట్ 3.5 lakhs నుంచి 4 lakhs దాకా మీకు పాపకి స్టార్టింగ్ ప్యాకేజే ఉంటుంది. అండ్ ఫాస్ట్గా ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఫాస్ట్గా శాలరీ హైక్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ 2-3 yearsలోనే 10 lakhs ప్యాకేజెస్కి వెళ్ళిపోయినా ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదండి. సో చాలా మంచి అవకాశాలు, అద్భుతమైన అభివృద్ధి చెందిన ఆర్గనైజేషన్స్లో పెడతాం కాబట్టి దానికి ప్రమోషన్స్, శాలరీ హైక్స్ చాలా బాగుంటాయండి. ఇమీడియట్గా మన కాలేజెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మీకు తెలుసు కాబట్టి 5 లొకేషన్స్లో, వైజాగ్లో 2, హైదరాబాద్లో 3. ఈ లొకేషన్స్లో ఏది దగ్గర అనుకుంటే, ఏది మీకు అనుకూలంగా ఉంటే కనుక ఆ లొకేషన్కి వచ్చి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ కుమారి గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. కుమారి గారు, మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కుమారి గారు. అదే సార్, యాక్చువల్లీ నాది రీసెంట్గా ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే. సో నేను బీబీఏ జనరల్ చేద్దామని ఆలోచన ఉంది. బట్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఇలాంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయని విన్నాను సార్. ఓకే. సో ప్రెసెంట్ ఉన్న వాటికి అవి ఏమైనా హెల్ప్ అవుతాయా జాబ్ పర్పస్ కానీ? అంటే నేను నెక్స్ట్ లీడింగ్ కదా, సో నా ఫ్యామిలీకి నేను ఏదైనా గ్రోత్ అవ్వడానికి కానీ అలాగే ఏమైనా సాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎలా ఉంటుంది? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారమ్మా. యాక్చువల్గా ఏంటంటే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ మన కాలేజీలో ఉన్నాయి. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్కి డిఫరెన్స్ సబ్జెక్ట్లో కొంచెం 20%, 30% డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ 3 కోర్సులకు సంబంధించిన కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్స్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మన వెబ్సైట్ sun.edu.inలో ఉంటాయి. సో ఒక్కసారి మీరు ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఆ 3 కోర్సులకి సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఇకపోతే ప్రొఫెషనల్గా మీకు ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి, ఏది కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఏది చేస్తే మంచి జీతాలు ఉంటాయి అన్నది మన క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్గా మనం చూడాల్సింది ఏ కోర్స్ చేస్తే ఉద్యోగాలు బాగా వస్తాయి, ఏ కోర్స్ చేస్తే మనకి ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది, జీతాలు బాగుంటాయి అన్నది ఆలోచించినప్పుడు మెయిన్గా మీ ఇంట్రెస్ట్, మీ అడ్వాంటేజ్. మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటున్నారంటే యు ఆర్ ఆల్రెడీ 17-18 years లేకపోతే 19 years అయి ఉండొచ్చు. సో మీకున్న అంటే మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ని బట్టి మీకు ఎక్కడ ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అయితే కనుక మీరు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు, ఏ ఇండస్ట్రీలో మీరు సులువుగా మీరు ఉద్యోగాలు సంపాదించగలుగుతాం అనుకుంటున్నారు, అంటే మీ క్వాలిటీస్ని బట్టి దట్ ఈస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మీ అడ్వాంటేజ్. అలాగే మీ తల్లిదండ్రులతో ఒకసారి మాట్లాడండి, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువగా మీ మీద అవగాహన ఉంటుంది. అంటే మీరు దేంట్లో బాగా రాణించగలుగుతారు, ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే మీరు బాగా సెటిల్ అవ్వగలుగుతారు అన్నది కూడా వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది. సో ఈ చదువు అన్నది ఏ కోర్స్ చదివినా అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫర్ చేసే హోటల్ మేనేజ్మెంటో, బీబీఏనో, బీఎస్సీ చదివితేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని నేను మాత్రం చెప్పను. 100% చదువు అంటే ఏ చదువు చదివినా కానీ ఇవాళ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ దగ్గర నుంచి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ దగ్గర నుంచి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా మీకు అనేకమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఏ చదువు చదివినా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మినిమం డిగ్రీ అన్నది చదివితే ఏ ఉద్యోగానికైనా మీరు అర్హులు అవుతారు. అలాగే మీకు స్కిల్స్, ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన మీరు ఏ ఇండస్ట్రీస్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకుంటే ఎలాంటి చదువు చదివినా మీకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు మీకు 100% ఉన్నాయి. కానీ మీరు ఒక్కటే ఆలోచించండి, జీతాలు ఎక్కువ వస్తాయి లేకపోతే ఇక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఎవరైనా కానీ ఈ పలానా కోర్స్ చేస్తేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్తే మాత్రం అది ఖచ్చితంగా ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఏ చదువు చదివినా ఉద్యోగం అయితే వస్తుందమ్మా. ఓకే అండి. సో అలాగే మీ దగ్గర అంటే 10th అయిపోగానే జాయిన్ అయితే ఉండే ఫెసిలిటీస్ ఏంటంటే చాలామంది +2 తర్వాత జాయిన్ అవుతారు, తర్వాత డిగ్రీ తర్వాత ఎంఎస్కి జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు. సో 10th తర్వాత జాయిన్ అయితే వచ్చే
వెసులుబాట్లు ఏంటి? ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదవాలనుకుంటున్న స్టూడెంట్ ఎంపీసీ చదువుతాడండి ఇంటర్లో, ఎందుకంటే కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఆర్ కనెక్టింగ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్. అలాగే బైపీసీ చదివే ఎందుకు చదువుతాడు స్టూడెంట్? అతను మెడిసిన్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, లేదంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఉన్న ఫార్మసీ కానీ లేకపోతే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ చదవాలి అన్న ఆలోచన ఉన్నప్పుడు బైపీసీ తీసుకుంటారు. అలాగే స్టూడెంట్కి 10th అయినప్పుడు నాకు డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అన్న ఆలోచన ఉన్నప్పుడు తను ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఇట్స్ ఏ కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే మీకు ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఎలా అయితే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఎంపీసీలో ఉంటాయో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. దీంతోపాటు లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. సో మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీలో చదవాలనుకున్నప్పుడు ఎంపీసీ తీసుకుని మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చాకంటే, బైపీసీ తీసుకుని హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చాకంటే అంటే మీకు సంబంధం లేని సబ్జెక్ట్స్ ఇంటర్లో చదువుతున్నారు, మీకు కావాల్సినది ఇష్టమైంది మీరు డిగ్రీలో చదువుతున్నారు. సో వై దట్? మీకు అవగాహన ఉంది, మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంటే చేయాలనుకుంటున్నారు డిగ్రీలో. సో మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లోనే ఇంటర్మీడియట్ చేయండి. సో అది దట్స్ వాట్ వీఆర్ టెలింగ్ టు ద పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. లేదండి మాకు ఆప్షన్స్ ఎక్కువగా ఓపెన్ అయి ఉండాలి అని చెప్పి పేరెంట్స్ అంటారనమాట. అంటే 10th తర్వాత ఎంపీసీ కానీ, ఎంఈసీ కానీ, సిఈసీ కానీ ఇలాంటివి చేస్తే అతను బీకామ్ చదవచ్చు, లేకపోతే బీఏ చదవచ్చు, లేదంటే కనుక బీబీఏ చదవచ్చు, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. ఇవాళ రోజున ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఏవియేషన్ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్, డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో కొంతమంది పేరెంట్స్ ఆలోచిస్తారంటే ఇలాంటి ఎంఈసీ కానీ, ఎంపీసీ కానీ, సిఈసీ కానీ చదివితే ఏ కోర్స్ అయినా చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి కొంతమంది పిల్లలు అనుకుంటారు. బట్ హోటల్ మేనేజ్మెంటే చేయాలి అనుకున్న పిల్లలు అయితే కనుక ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం బెటర్ అండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. చాలా విషయాలు చెప్పారు, చాలా మంది కాలర్స్కి డౌట్స్ని క్లియర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. రైట్, చూసారు కదా, ఇది ఈనాటి మన ఎన్కెరియర్స్.